अगर तुसी इस गल नूं समझ जाओ कि जिन्नू मनन वाले असी हां, ओ कर की सकदा है, ओ देख की सकदा है, ओदी कुदरत अल्ले जे असी ध्यान करिए, असी वेखीए ते सानू ओदे तो वड्डा कोई नजर नहीं आंदा। ते जे सब तो वड्डा ओ है ते वड्डियां दे नाल रहण दे बावजूद मैं उन्हां मुसीबतां च रवां जिन्हां मुसीबतां च हर ओ बंदा है जेड़ा मसीह तो दूर है। ते इहदा मतलब एह वे कि मेरे च कमी है, कोई मैं ठीक नहीं हाँ, मैनू अपने आप को ठीक करना पेगा। क्योंकि मसीही होंदे होए जिस तरह के लोग जिंदगी गुजार के जाते हैं तुसी उस तरह की नहीं गुजार सकते, जिस तरह के उन्होंने दे हालात ने ताडे उस तरह के नहीं हो सकते। अगर तुसी इस गल नूं समझ जाओ कि मैं है कौन हाँ। हालेलुया। अपने नाल दिन को अपने आप को पहचान कि तू की कर सकना है। तेरे कोल सब तो वड्डी ताकत है, जदों तक तू ओदा इस्तेमाल नहीं करेगा वो किसी काम दी नहीं है। इसको इस्तेमाल कर। हालेलुया, हालेलुया। आप कलाम चो कुछ खास गल्लां देखने आने सीखने आने तुसीं मेरे नाल देखोगे। यूहन्ना दी इंजील 19 बाप दा आप एक गल नूं बड़े अच्छे तरीके नाल आज समझना है। निजाम है कि ये करना पैना कि ये तरीका कार की ये। अगर मैं अपनी जिंदगी दे विच वधना चाहना वा ते खुदा दे नाल जुड़ना चाहना वा ते मैनूं करना की पैना है। यूहन्ना दी इंजील ओदा 19 बाप ओदी 6 आयत तो असीं एक चीज नूं सिर्फ समझना है। हालेलुया। वो वाकया जदों यीशु मसीह नूं पिलातुस दे कोल पेश किया गया, पिलातुस दे कोल लैके गए, उत्थे दा एक मामला जिदों च असीं एक गल नूं एक सबक नूं सीखना है। हालेलुया। 6 आयत चली है कि जब सरदार कहन और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्ला कर कहा कि मसलूब कर, मसलूब कर। पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम ही उसे ले जाओ और मसलूब करो, क्योंकि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुआफिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। क्योंकि उन्हें की किया, उन्हें अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। मतलब कि खुदा के बराबर उन्हें अपने आप को किया है। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਜਬਲ ਕਤਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਮਸਲੂਬੀਅਤ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ जुर्म है जेड़ा वो नहीं वेंदा। 8 आयत जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डरा। केड़ी गल सुनी कि एक ही करदा है, अपने आप को खुदा दा बेटा कहंदा है। जदों उन्हें गल सुनी कि यार ऐ ते गल ही होर तरह दी है, मैं इस गल नूं जानदा नहीं हाँ, इस बंदे दा मैनूं पता नहीं है एक ही है ते अपने आप को खुदा दा बेटा कह रहा है। ते जे खुदा दा बेटा कह रहा है ते की लिखिआ है कि वो इस गल तो डरिया कि जे बेटा कह रहा है मैनूं नहीं पता इस गल दा, ते जे होया तो मेरा की बनेगा। हालेलुया। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डरा और फिर किला में जाकर यीशु से कहा कि तू कहां का है। सवाल जवाब करना शुरू किए। तो पूछा तू कितने है, मगर यीशु ने उसे जवाब ना दिया। बस पिलातुस ने उससे कहा कि तू मुझसे बोलता नहीं, क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार है। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। यीशु मसीह चुप रहा। उन्हें पूछा तेनू पता है कि मैं तेनू मार भी सकना छड़ भी सकना वा। यीशु का जवाब कि अगर तेनू उतों ना दिता जाता तो तेरे को इख्तियार नहीं सी होना, क्योंकि तेनू इख्तियार दिता गया है तो इस तो इख्तियार तेरे को ले। अगर ना दिता जाता तो नहीं सी होना। ਇਹਦਾ मतलब कि कंट्रोल है ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ हर बार करने आ कि दुनिया का निजाम कंट्रोल आसमानी ताकतां कर रही है। दुनिया का निजाम है जेड़ा, दुनिया के मामलात ने जेड़े, दुनिया का सिस्टम है जेड़ा, वो दुनिया नहीं चला रही, वो आसमानी कुव्वतां चला रही है।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਖਤਿਆਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता, इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाला किया उसका गुनाह ज्यादा है। हालेलुया। कि अगर तेनों इख्तियार उत्तों ना दिता जाता तो तेरे को नहीं सी होना। एक चीज। दूजी गल, अगली गल कहता है कि पर, बड़े ध्यान दे नाल सुनना, इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाला किया उसका गुनाह ज्यादा है। हवाला किने कीता सी? फकीयां फरीसियां ने, सदूकियां ने, शरा दे आलमा ने, सरदार काहना ने, उस टाइम जेड़े मजहब दे ठेकेदार सन, उस टाइम हैकल दे विच जेड़े मजहबी रहनुमा सन, उन्हां ने कीता सी। ते ओ जेड़े अपने आप को पेशवा समझ रहे सन कि असीं रहनुमा वां, असीं उस्ताद हां, असीं वड्डे हां, यीशु मसीह उन्हां दी गल कर रहा कि उन्हां दा गुनाह तेरे गुनाह नालों वड्डा है। तू जो कर रहा है, तेनों इख्तियार दिता, तू कर रहा है, तू पोजीशन ते वेंदे इस तो कर रहा है, पर उन्हां दा गुनाह वड्डा है जिन्हां ने मैनू तेरे हवाला कीता है। क्यों? क्योंकि जानदे सन कि मैं कौन हां। पर असीं फकीयां फरीसियां दी जिंदगी पढ़ीए ते अगे आके उन्हां, तुसीं सोचो कि किहड़े दिमाग ने उन्हां बंदियां दे कि यीशु मसीह दे जिंदा होण ते भी उन्हां ने इस गल नूं ठप्पिया कि नहीं, झूठ फैला दो जाके, सच ना दसना कि जिंदा होया है। ਉਹ खुदा तो नहीं डरे, दुनियावी निजाम दे विच रह के उन्होंने कदर जानी इस गल दी कि नहीं साडियां पोजीशनां ना जान, असीं इत्थों ना कुछ गवा देंगे, पर खुदा दी नजर दे विच उन्होंने सारा कुछ गवाया। लेजा कि उन्हां दा गुनाह वड्डा है जिन्हां ने मैनू तेरे हवाले कीता है। जिहड़े चिल्ला रहे ने उन्हां दा गुनाह वड्डा है, जिन्हां ने कहा है, जिन्हां ने मैनू फड़ाया है, उन्हां दा गुनाह वड्डा है। सर तुसीं मैनूं दसो की जरूरत सी यीशु मसीह नूं इह गल करन दी कि उन्हां दा गुनाह वड्डा है? बाइबल ते लिखिआ गुनाह दी मजदूरी मौत है। तुसीं मैनूं दसो ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਐ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। फकी फरीसी जिन्ना फड़वाया वो सजा दे काबिल ने, उन्होंने सजा मिलनी है, उन्होंने सजा खट्टी है, उन्होंने गुनाह और मजदूरी की है तो उन्होंने मजदूरी मौत है, और मौत आनी है। उन्होंने वास्ते वो गल नहीं सी जेड़े जान बुझ के उन्हां कम्मां च पैण। सजा दा हुक्म उन्हां वास्ते आ जिन्हां नूं पता ना होए। सानू जदों पता नहीं सी, असीं जिंदगी गुजारी, सानू जदों पता नहीं सी, उदों दा मामला होर तरह दा सी। ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦੀ ਚ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਖੋਲਣ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਕੋ ਧਿਆਨ ਲਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿ ਬਾਪ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। वो चाहता है कि तू समझ जा। हालेलुया। वो टाइम है जेड़ा
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਬੜਾ ਅਫਸਰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਇਬਰਾਨੀਓ 6 ਬਾਬ इब्रानियों 6 बाब ਉਹਦੀ 4 आयत इतनी ही है। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूहुल कुदस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके अलानिया जलील करते हैं। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ, ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤੋਂ ਮਾਮਲਾਤ ਵੇਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵੇਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਣਗੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਇਹੀ ਚੈੱਕ ਜੇ ਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦੀ 'ਚ ਜਾਏ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਲਾਨੀਆਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦੀ 'ਚ ਜਾਣੇ ਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੂਬ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਦੂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਦੇਖੋਗੇ, इब्रानियों 10 बाब ਉਹਦੀ 26 ਆਇਤ।
इसलिए क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाह की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। हां, अदालत का एक होलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा लेगी। जब मूसा की शरीयत का नाम मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही के से बगैर रहम किए मारा जाता है तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पमाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया, क्योंकि उसे हम जानते हैं जिसने फरमाया कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा। हालेलुया। कहंदा तुसी सोचो ਜਦੋਂ हक ਦੀ पहचान तो बाद ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ मूसा ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਰਹਿਮ ਕਿਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਮਾਲ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਟਲਾ ਦੇਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋਲਨਾਕ ਆਤਸ਼ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਨਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਅੱਗ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਲਾਕ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਕਨਫਰਮ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਹਕੀਕਤ ਕੜਵੀ ਹਕੀਕਤ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਆਏ। ਇਹ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਸਤ ਦੇ ਪਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਬਣਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਰ ਬੇਟਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ ਨਾ, ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਾਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਲਾਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣ ਗਈਆਂ।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਮ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਗਲਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੰਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਯਾਰ ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੰਦ ਦਾ। ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਜੋ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸੱਟਣਾ ਨਾ, ਸੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ? ਅੱਗ 'ਚ ਸਟੀਚਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਚਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੂ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਾਈਏ। ਦਾਨੀਏਲ ਵਰਗਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਜਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਯਕਸਾ ਜੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਲੈ ਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਦਾਨੀਏਲ, ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਇਓ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈ, ਸਰ ਲਈ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਯਕਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਂਦਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੇਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੀ ਸਕਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਕਿੱਥੇ ਅੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ। ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਤੁਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਸੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਂਗਾ? ਖੁਦਾਇਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਂਗਾ? ਤੇ ਲਿਆ ਸੂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇੱਧਰ। ਸਾਰਪਤ ਦੀ ਬੇਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਏਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਆਹ ਪੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਧਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੌਂਚਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪਿਆ। ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰ ਲਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਛਾਨਣੀ ਜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਉਹਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛਾਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐ ਹੋਏ ਖੁਦਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਨਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਦੁਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ, ਵਫਾਦਾਰੀ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਬੇਦਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਂਝ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲੇ, ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਤੇ ਚੜ ਚਾਹ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲੇ ਆ ਘਰ ਵਾਪਸ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਣੇ ਪਿੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਏ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਜੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਈਮਾਨ। ਈਮਾਨ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਰ ਜੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਏ, ਉਹ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।